السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته يا رياض الصالحين 58 درساتنا النوم بلفوا جمرنا ينبروا رئيس باب الإصلاح بين الناس بسوج مكاكل ما استارقن ارق ماوردن من ملكة رئيسر 251 حديثنا. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كأبو العباس تيزو الله يودد الله شونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا بلغه درساتشو أن بني عمرو بن عوف يا عمرو بن عوف قوسا كان بينهم بمكاكلاتشو نبر شر تل نبر كجت نبر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا ودن السود. سهل بن سعد الساعدي تنشر زم سلميل عند لا يزقاو انديدنو ولا سيلكوت. سهل بن سعد الساعدي ساعده ودميلو اياتاچو يتطغانو نسباو يا الله ملكتኛ صلى الله عليه وسلم درساچو مرجا بني عمرو ابن عوف የሚባሉት የዓምር ኢብኑ ዐውፍ ጎሳ የሚባሉት ቁባ አካባቢ የቁባ ሰፈር አካባቢ የሚገኙ ጎሳዎች ናቸው። كان بينهم شر በመካከላቸው ግጭት ነበር። እርስ በርስ ጥል ተነስቶ መገዳደል በድንጋይ መወራወር ተከስቶ ነበር እና فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ ወጡ يصلح بينهم በመካከላቸው ሊያስታርቁ እርቅ ሊያወርዱ في أناس ከሰዎች ጋር معه ከሳቸው ጋር ያሉ ሰዎች ጋር ሆነው ለእርቅ ወጡ። የተፈለገው ነጥብ ይሄ ነው። ሰዎችን ለማስታረቅ ብሎ ወደ ሌላ ቦታ ተጉዞ አላማ አድርጎ መሄድ መንቀሳቀስ። ስለዚህ በሰዎች መካከል አለመግባባት ግጭት ካለ በባለትዳሮች መካከል፣ በጎረቤቶች መካከል፣ በቤተሰቦች መካከል ወይም በሌሎች ሰዎች መካከል ግጭት ሲከሰት እርቅ ለማውረድ መጣር ኢስላም የሚያዘው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እንደሆነ ማሳሰብ ነው የተፈለገው። فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ተያዙ ማለት ይዘዋቸው ቆዩ እዛው ይዘዋቸው ቆዩ። ከርቅ በኋላ የተወሰነ ቆይታ አደረጉ። وحانت الصلاة በዚያ የተነሳ የሶላት ወቅት ደረሰ። ሶላት ደረሰች ማለት የሶላት ወቅት ደረሰ የዐስር ሶላት። فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما بلال ወደ አቡ በክር መጡ። ሁለቱንም አላህ ይወደድላቸውና ቢላል ከአቡ በክር ዘንድ በመቅረብ فقال يا أبا بكر أبا بكر ሆይ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ قد حبس برقدم ተይዘዋል ይዘዋቸው ቆይተዋቸዋል እዛ وحانت الصلاة صلاة ደግሞ ደረሰች እንደምታየው ወቅቱ ደርሷል። فهل لك أن تؤم الناس ሰዎችን ልትመራ ፈቃደኛ ነህን? ልትመራ ትችላለህን? ታሰግዳለህን? ብለው ጠየቋቸው። قال نعم إن شئت أو كفلك قالوا أبو بكر. فأقام بلال الصلاة بلال لصلاة إقامة أدرجوا وتقدم أبو بكر الصديق لما استجر تقدموا فكبر وكبر الناس تكبير أدرجوا تكبيرة الإحرام سوتشم تكتلوا تكبير أدرجوا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بزين جزي الله ملك تنيامتو بزيوني تعالى يالو ملك تنيامتو يمشي في الصفوف بصفوች መካከል አቆራርጠው መጡ حتى قام في الصف صف ላይ እስከሚደርሱ ማለት في الصف الأول
የመጀመሪያው ሶፍ ላይ ደረሱ አቆራርጠው መጥተው فأخذ الناس في التصفيق ሰዎች በዚህን ጊዜ ተስፊቅ ማድረግ ያዙ ማጨብጨብ በቀኝ እጅ ግራ እጅ ላይ መምታት ማለት ነው ተስፊቅ ተስፊህ ያሉትም አሉ ሁለቱ አንድ አይነት ነው ብለው ይገለጹ አሉ ሌሎች ደግሞ ተስፊቅ የሚባለው በውስጠኛው የቀኝ እጃችን ውስጠኛውን ግራ እጃችንን ስንመታ ይሄ የሚሰማውን ድምጽ ተስፊቅ ብለው ይገለጹታል ተስፊቅ አደረጉ وكان أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر ነበሩ لا يلتفت في صلاته ሶላታቸው ላይ የሚዞሩ አልነበሩ ይሄ ነገር ከሶላት ጋር እንደማይሄድ ያውቃሉ ሶላት ላይ ያለ ሰው መዛዟር እንደሌለበት ጠንቅቀው ያውቃሉ ክፍተት እንደሆነ በዚህ የተነሳ ሶላታቸውን ጠብቀው ነው የሚሰግዱት አይዟዟሩም فلما أكثر الناس ሰዎች ባበዙ ጊዜ التصفيق ማጨብጨባሁን በገለጽኩላችሁ መልኩ ማለት ነው በቀኝ እጅ ጣቶቻቸው የግራ እጅ መዳፋቸውን እየመቱ ይህንን ባበዙ ጊዜ التفت ዞሮ አቡ በክር ምንድነው የተከሰተው فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سملكته يا الله ملكتني لك يعني حاضرا فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني أملكته بجاجه أبو بكر باللبة انديك أتلون دي السجد فرفع أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر أنس يده الجاجه فحمد الله نعم سجن تقوى ما درقوا مالته ورجع القهقرة وراءه ورجع تملس قهقرة ملت القهقرة يهلا جزو يهلا رجاء بمدرك وراءه ودهلا جف حتى قام في الصف صف لا يتملسوا اسكم يقوم مدرس يتنيا صف الأول يما جمال صف لا كإمام النتاجو تملسوا ودهلا قوم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيهن جزي الله ملك تنيا تقدموا وده إمام النت فصلى للناس لسوج السجدوا سوجنا السجدوا فلما فرغ باتناققوا جزي صلاة أقبل على الناس وده سوج زور ملك تنيا صلى الله عليه وسلم فقال كزيام من دهالو أيها الناس نانت سوج هوي ما لكم من نكاتو حين نابكم شيء يهنا نجر باغنياتو جزي حين نابكم شيء يهنا نجر باغنياتو جزي في الصلاة بصلاة أخذتم في التصفيق ما جبجب يازاتو من نكتواتو هن متادرغوت على إنما التصفيق تصفيق يميقبو للنساء لسيتوچنو لو اندوچ هذا من نابه شيء يهنا نجر يقدمه في صلاته بصلاته است يقدمه تقوما ملكت ما استلال في فلقة فليقل سبحان الله بل فإنه لا يسمعه أحد عندم سوى يسمعهم حين يقول سبحان الله سلا عندم سوى يسمعهم إلا التفت يميزور بيهون انجي مزور የሚጠበቅበት ከሆነ ባለበት የሚረዳ ከሆነ ደግሞ መዞርም አይጠበቅበትም የተጠራጠረው ነገር አለ ምናልባት የተሳሳተው ነገር አለ ሱብሃንአላህ አሉ በቃ ጥርጣሬውን አረጋገጠለት ባለበት ሊቀጥል ይችላል ኢላ التفت يزور بيهون እንጂ ያ አባ በክር አንተ ደግሞ አቡ በክር ሆይ ما منعك من كلكله أن تصلي بالناس ሰዎችን ከማሰገድ حين أشرت إليك ወደ አንተ ባመላከትኩህ ጊዜ በጠቆምኩኝ ጊዜ እንዳትቀጥል ምን አገደህ ለምን አልቀጠልክም አሉ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه በዚህን ጊዜ እንዲህ አሉ ما كان ينبغي የሚገባ አይደለም لابن أبي قحافة لا أبو قحافة ልጅ أبو قحافة ማን ነው የአቡ በክር አባት ስማቸው ማን ነው أبو بكر سماچو مانو عبد الله بن عثمان عثمان سلازي أبو قحافة سماچو مانو
ዑስማን ማለት ነው እና ما كان ينبغي አይገባም አሉ አቡበክር لابن ابي قحافه ለአቡ ቁሐፋ ልጅ ለዑስማን ልጅ ራሳቸው ለአቡበክር አይገባም አይሰሊ بالناس ሰዎችን ሊያሰግድ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملكتኛ ፊት ሆኖ ሊያሰግድ አይገባው متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት አስተማማኝ የሆነ ዘገባ ነው معنى حبس የሚል ቃል አሳልፈናል امسكوه ያዟቸው ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን ዓላማ ليضيفوه መስተንግዶ አዘጋጅተው ሊያስተናግዷቸው ከርቁ በኋላ መስተንግዶ አድርገው ሊያስተናግዷቸው በዛ ይዘዋቸው ነው የቆዩት طيب የሐዲሱ النووي رحمه الله حديث መዝር እስራ ያሰፈሩበት ዋናው ነጥብ ገና ከመግቢያው ላይ የሚገኘው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰዎች መካከል እርቅ ለማውረድ መጓዛቸው ይሄንን ምሳሌ በማድረግ በሰዎች መካከል ጥል ሲከሰት አለመግባባት ሲኖር ለማስታረቅ መጣር ሸሪዓው ያዘዘበት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እንደሆነ ማስታወስ ነው የፈለጉት ማለት ነው ነገር ግን ሐዲሱ ከሰፈረ አይቀር ብዙ ቁም ነገር ነው ያለው እግረ መንገድ ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን የመጀመሪያው ነጥብ እንደተጠቆመው ሸር ሲከሰት ግጭት ሲኖር እርቅ ለማውረድ መፍጠን እንደሚገባ ያለበለዚያ ግጭት እየወለደ በበቀል ስሜት ብዙ አደጋ ሊከሰት ይችላልና ቶሎ መንቀሳቀስ እንደሚገባ በተለይ ወደ ዲን ከቀረቡ የዲን ጉዳይ ከሚያሳስባቸው ይሄን የምናነሳው ለምንድነው አማራጩ ጤነኛ ላይሆን ይችላል በአንዳንድ የሀገራችን ገጠር አካባቢ ላይ ምን ያደርጋሉ ወይ ጥንቆላ ላይ የተሰማሩ ወይ መሰል የሆነ አዝማሚያ ያላቸው ከዲን የራቁ ተፈርተው ተከብረው የሚኖሩ ግጭት ሲከሰት እርቅ የሚያወርዱ አንዳንዶቹ ቦታው ላይ ይገኛሉ ሌሎች ደግሞ በትራቸው ዱላ ሊሆን ይችላል የሚልቁት መጋረጃ ጭራቸው ሊሆን ይችላል የሚልቁት እከሌ ልከዋል ይባላል ደም ፈሶ እንኳን ከሆነ ይታረቃሉ የሚታረቁበት መንገድ የከፋ ሸር ሊያስቆም ይችላል ነገር ግን ጤነኛ ያልሆነ በእነዛ ሰዎች ላይ ኢዕቲቃድ እምነት ተጥሎ ነው ለምሳሌ ወደ ወሎ አበጋር የሚባል አለ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ ስሙ እንጂ የሚለየው አንዳንድ ነገሮች አሉ እነዚህ ሰዎች የተፈሩ ናቸው ሶላት የማይሰግዱ ይሄ ነው የሚባል ዲናዊ የሆነ ቂማ የሌላቸው ቃላቸው ቢጣስ ሰዎች ባይቀበሉ ተበድያለው ልካስ ይገባኛል የሚል ጠንከር ብሎ ቢነሳ የነሱ ርግማን መሬት ጠባይልም አደጋ ያስከትላሉ ተብሎ የሚታመንባቸው ይሄ እንዲህ አይነት አደገኛ የሆነ አማራጭ እንዳይመጣ የዲን ጉዳይ የሚያሳስባቸው ከዲን ጋር የሚጋጩ ነገሮችን የሚጸየፉ አካላት ቀድመው ከፊት ሊገኙ ይገባል ማለት ነው ሌላ ከዚህ ሐዲስ የምንወስደው ኢማም የሆነ ሰው የህዝብ ኢማም አስተዳዳሪ የበለጠ ይህ ኃላፊነት ይሰማዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ናቸው ኃላፊነቱን ወስደው ይሄዱት ስለዚህ ማህበረሰቡ ላይ የጎላ ቦታ ያለው ሰው የበለጠ ኃላፊነት ተሰምቶት ሊንቀሳቀስ ይገባል ምክንያቱም ከፍ ያለ ቦታ ሲኖረው የተጋጩት አካላት የመስማት እድላቸው በዛው መጠን ይጨምራል ቦታ የማይሰጡት ከሆነ ግን እርቁን ሽምግልናውን ዋጋ ላይ ሰጡት ይችላሉ መናናቅ ሊኖር ይችላል ስለዚህ የተሻለ ቦታ የሚሰጠው አካል በስልጣኑ በደረጃው በስሙ በቤተሰቡ በአጥሚው በየትኛው መንገድ ህዝብ የተሻለ ቦታ የሚሰጠው አካል ቢናገር ዋጋ ሊሰጡት የሚችሉት አካል ኃላፊነቱን ወስደው ሊተሰበብ ሊሆን ይችላል ይገባል ማለት ነው ሌላ ከዚህ ሐዲስ የምንወስደው ቁም ነገር የአቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ሙስሊሞች ዘንድ የነበራቸው ቦታ ቢላል ከዚያ ሁሉ ሰሃቦች ለይተው ነጥለው አቡበክር ማናገራቸው ያለ ምክንያት አይደለም ያላቸው ቦታ ከፍ ያለ ስለሆነ ነው ይሄ በዚህ መልኩ ማስተገዳቸው የተለየ ቦታ ሰሃቦች ዘንድ እንዳላቸው መጠቆሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ እንኳን የነበረው ነገር ምን ያክል ልክ እንደሆነ ከሚያረጋግጡ ጠቋሚ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ሰሃቦች ዘንድ የነበራቸው ቦታ ከሌሎች የበለጠ ነበር ከፍ ያለ ቦታ ነበር ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው አንድ ሶላት ላይ የተለያየ ኢማም ሊፈራረቅ እንደሚችል እያሰገደ ያለ አካል በሆነ ጉዳይ ቢወጣ ሌላን አካል ሊተካ ይችላል ወይ ዝም ብሎ ከወጣ
በአቅራቢያ ያለ ሰው ቀጥታ ሊገባ ይገባዋል ማለት ነው። በአቅራቢያ ካሉት አወለ ሰፍ ላይ ካሉት ተተክቶ መቀጠል ነው። ልክ ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ በተወጉ ጊዜ አብዱራህማን ብን ዐውፍ ተተክተው እንዳሰገዱት ማለት ነው። ልክ እዚህም ላይ ያለው ይሄ ነው። አንድን ሶላት ሁለት ኢማሞች ናቸው ያሰገዱት። ከዚህ ላይ ምን እንወስዳለን? ማእሙም የሆነ ሰው ኢማም የሆነ ሰው ማእሙም የሚሆንበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። ኢማም የነበረ ሰው ቀጥታ ወደ ኋላ ተመለሰ፣ ሶላቱን አቋርጦ ሶላቱ ተበላሽቶ ወዱእ ጠፍቶ ወዱእ ሳይኖረው ገብቶ ጨርሶ ሊወጣ ይችላል። ወይም ደግሞ ልክ አቡበክር እንደገጠማቸው እንዲህ አይነት ሊከሰት ይችላል። ወይም ደግሞ ቋሚ ኢማም አለ። ቋሚ ኢማሙ ባለበት ሰዎች ሊቸኩሉ አይገባም። ማንም ዝም ብሎ ገብቶ ማሰገድ የለበትም። በዚህን ጊዜ ዋናው ኢማም ሶላት ተጀምሮ ደርሶ ቀጥታ ቢገባ እያሰገደ የነበረው ሰው ወደ ኋላ ነው መመለስ ያለበት። ጀምር ያለ ብሎ ግትር ብሎ መቀጠል የለበትም። ቢቶ የተሻለ ነው ለኢማሙ። ነገሮች ሰዎችም ዘንድ ተሽዊሽ ወስዋስ እንዳይከሰት መተው ነው ያለበት። ግን አንዳንድ ሰው ያጋጥማል። ምን ሲባል ተደፍሬ የኔ ስልጣን ነው ብሎ የሚገባ ሰው አለ። ያጋጥማል። እንደዚህ አይነት ከገባ ቀጥታ ወደ ኋላ መመለስ ነው ያለበት። ያንኛው ሶላቱ በዛ መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላ ጀዋዙ ኢማም المفضول للفاضل የበለጠ ሰው በዕልምም በተቅዋም በደረጃም የበለጠ ሰው ከኋላ ሆኖ ዝቅ ያለ ሰው ኢማም ሆኖ ማሰገድ እንደሚቻል ከየት ነው የምንወስደው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኋላ ሆኖ አቡበክር እያሰገዱ ነው። አቡበክር ወጡ አይደለም ወይ? ከየት ነው የምንወስደው ከተባለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነው። እየጠቆሙ ነበር አይደል? እዛው ሆነ አሰግድ እያሉ ከዚህ እንወስደዋለን። ስለዚህ እነከሌ ባሉበት እንዴት አንተ ታሰግዳለህ አይባልም። ሲጀመር ይሄ ኃላፊነት የሚሰማቸው አካላት ለኢማምነት የሚመርጡት ሰው ማህበረሰቡ የተሻለ ቦታ የሚሰጠው ቢሆን ጥሩ ነው። በተቅዋው በዕልሙ የተሻለ ቦታ የሚሰጠው ሰው ቢሆን ጥሩ ነው። በሆነ ምክንያት ከፊት ካስቀደሙት ደግሞ ለምሳሌ በቁርአን የቀደመ ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ለሌላ መስለሐ ብለው የተሻሉ ሰዎች እያሉ በዛ መጠን ያልሆነ ሰው ሊቀድም ይችላል። ምንም ችግር እንደሌለው ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበራቸውን መተናነስ ትህትና እንወስዳለን። ለማስታረቅ ሰው አይደለም የላኩት፣ ራሳቸው ናቸው የሄዱት። ቦታውም ላይ ሲገኙ ኢማም ከሳቸው የሚቀድም በሌለበት አቡበክርን ዘው ተቀደም ቀጥል ብለው መናገራቸው፣ ለምን ተመለስክ ብለው መናገራቸው፣ ትህትናቸውን ራሳቸውን ዝቅ ማድረጋቸውን እንወስዳለን። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ሶላትን ከአወለል ወቅት የተወሰነ ማዘግየት ችግር እንደሌለው፣ ሶላቱ ስለ ወቅቱ የተወሰነ ስለሄደባቸው ነው አቡበክር ታሰግዳለሁ ብለው መጠየቃቸው ቢላል። ልክ እንደዚሁ ዙህር ሊሆን ይችላል፣ ዐስር ሊሆን ይችላል። ሰው የሆነ ያክል ገፋ ቢያደርግ አንዳንዱ ሰው ገና ወለል ወቅት ላይ ስላልተሰገደ ወደ ትዝብት ይገባል። የሚያስተዛዝብ ነገር አይደለም፣ መረጋጋት ያስፈልጋል። ጀማዓ ያለፈው ሰው የብቻ የሚሰግድ ወይም ደግሞ የብቻ ሰብሰብ ያሉ ራቅ ያሉ ናቸው፣ ሌላውን ህዝብ የማያስቸግሩበት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት፣ የተወሰነ ገፋ ሊያደርጉ ይችላሉ። መዘናጋት እንዳያስከትል እንጂ ከአወለል ወቅት ገፋ ማድረጉ ችግር እንደሌለው ከዚህ እንወስዳለን። በላጩ የመጀመሪያው ከመሆኑ ጋር ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከስራ በላጩ الصلاة على وقتها ብለው ተናግረዋል። ሶላትን በወቅቱ መስገድ ነው። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው ሶላትን በወቅቱ መስገዱ በጊዜ መስገዱ አፎን ትንሽ መለስ ልበልና አሁን ወቅቱን የተወሰነ ዘግየት ማድረግ ችግር እንደሌለው የሚጠቁመን ጠቋሚ ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘግየት ብለው መምጣታቸው ላይ ነው የምናገኘው። ከዚያም እናገኘዋለን። ሌላ እዚሁ ላይ المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب إمامه مدبنيا إمامه بزو يميزاقي كهنا السنة كما تبقى إليك وقت تبقى ومسجدوا بلاج نقر قل تنش كونش لي النطاع توسنا نقر تبقى ما درقوا تلون يهون الشلال بتالي رموك الرميلو يهون التبلوك يتسقى مالت للا بصفوش مكاكلا قرارت مالك اندميجا إمام كفتالة بهنا حاجة ለምሳሌ ከፊት ላይ ያልሞላ ሶፍ አለ፣ ወይም ለምሳሌ ምሰሶ አለ። ሰዎች ቦታው ይበቃል ብለው አስበው
ከኋላ የመጡ ሰዎች ምሰሶውን ርቀው ወደ ኋላ ሆነው ሰገዱ። ተገቢም ነው እንደዛ ማድረጋቸው። ነገር ግን ሰጋጁ በዛ ሞላ። ቦታ ያጡ ሰዎች አቆራርጠው ገብተው ያንን ቢሞሉ ይችላሉ። ብቻ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሶፍን ማቆራረጥ እንደሚቻል ከዚህ እንወስዳለን። ነገር ግን ሶፍ ይሄን ነገር ሁክሙን የማያውቁ ሰዎች ጋር ግጭት እንዳንፈጥር መጠንቀቁ ጥሩ ነው። እንዴት አቋርጠህ ታልፋለህ ብሎ ግርግር እንዳይፈጠር የሰዎችን ግንዛቤ ከግምት ማስገባቱ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ሌላ ጀዋዙ ተሐውል الإمام مأموما ኢማም የሆነ ሰው ወደ ማእሙምነት የሚቀየርበት አግባብ እንዳለ ቀደም አንስቼዋለሁ። ሴቶች ኢማሙ ላይ የሆነ ስህተት ቢያስተውሉ ወይም መልእክት ጥቆማ መስጠት ከፈለጉ ማድረግ ያለባቸው እጃቸው ላይ ድምጽ በማሰማት መልእክት ማስተላለፍ እንደሚችሉ፣ የረሳው ነገር ካለ ወይም ማስተላለፍ የሚገባ ነገር ከሆነ ወንዶች ደግሞ ሱብሃንአላህ ብለው በዚህ መልኩ መልእክት ማስተላለፍ እንደሚችሉ ከዚህ እንወስዳለን። ሶላት ውስጥ ሐጃ አንገብጋቢ ጉዳይ ከገጠመ መዞር እንደሚቻልም እንወስዳለን። ከዚህ መዞር እንደሚቻል ከዚህ እንወስዳለን። ለምሳሌ ሶላት እየሰገድን ነው፣ ቤት ውስጥ ሰው የለም፣ ህፃን ልጅ እሳት ይገባል ብለን ፈራ፣ ይወድቃል ብለን ሰጋን፣ የሆነ ነገር ብቻ ከበድ ያለ ነገር ይከሰታል ብለን ከሰጋን ሶላት ውስጥ ነው ያለሁት የደረሰ ይድረስ አይባል። የከፋ ነገር ለምሳሌ አዕማል ሊሆን ይችላል፣ ጉድጓድ ይገባል ብለን እየፈራ ነው፣ አዕማል መንገድ እየተጓዘ ነው ያለ ነው፣ እየሰገድን ነው ያለ ነው፣ ተመለከት ነው። ምን ልናደርግ እንችላለን? ቶሎ መስመራ ሲዘል ወደ ሶላታችን ልንመለስ እንችላለን። ተናዳፊ እባብ ጊንጥ ነገር አጋጠመ፣ ገሎ ወደ ሶላቱ ሊመለስ ይችላል። ባጭሩ ሐጃ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ከገጠመ ለዚያ አንገብጋቢ ጉዳይ በሚመጥን መጠን ብቻ መዞር እንደሚቻል አልፎ መንቀሳቀስ የሚቻልበት ሁኔታ እንዳለ እንወስዳለን ማለት ነው። ሶላቱንም አይጎዳም። ይሄ ለሐጃ ከሆነ እንቅስቃሴዎች በዚህ መልኩ በርከት ያለ እንቅስቃሴ መኖሩ መንቀሳቀስ ሶላት ያበላሻል። ግን አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ገጥሞ በዛ ሰበብ ሲሆን እንደሚቻል ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላ ሶላት ውስጥ ያለ ሰው በምልክት ሌሎችን ማናገር እንደሚቻል፣ ጥቆማ መስጠት እንደሚቻል። ለምሳሌ ከፊቱ ክፍት ቦታ አለ፣ ከኋላ ቆመው ለምሳሌ ከኋላ ያለ ቦታው ቢቆሙ ጥቆማ ሊሰጣቸው ይችላል፣ እንዲያልፉ ብቻ ምልክት ሊሰጣቸው ይችላል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰገዱ ምልክት ይሰጡበት የነበሩ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሶላት መልእክት ስለኖራቸው ሶላት ያበላሻል፣ ልክ እንደ ንግግር ነው የሚቆጠረው አይባልም፣ ችግር የለውም ማለት ነው። والله اعلم። እሺ ወደ ቀጣይ ርዕስ እናልፋለን። باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين። ይሄኛው ርዕስ ደግሞ فضل ضعفة المسلمين ደካማ ሙስሊሞች ያላቸውን ፈضል ደረጃ የሚጠቁም ነው። ከሙስሊሞች አቅመ ደካሞቹ ያላቸውን ቦታ የሚጠቁም ነው። والفقراء ደሃዎች والخاملين ስም የሌላቸው የተዘነጉ ሙስሊሞች፣ የተዘነጉ ማህበረሰቡ ዘንድ ሰፈራቸው እንኳን እየኖሩ ይኑሩ አይኑሩ ሰው የማያስታውሳቸው ስንት ሰዎች አሉ፣ ቦታ የሌላቸው። እነዚህ ሰዎች ንቀት ውስጥ ሊገቡ አይገባም። ሰዎች እነሱን ያላቸው ደረጃ እንዳለ እነዚህን አካላት የሚጠቁም ርዕስ ነው። قال الله تعالى ከፍ ያለው የላቀው አላህ እንዲህ ይላል። እዚህ ላይ ዝም ብሎ ደካማ መሆን፣ ዝም ብሎ ደሃ መሆን፣ ዝም ብሎ ስም የለሽ መሆን በራሱ አጅር አለው ማለት አይደለም፣ ዋጋ አለው ማለት አይደለም። ተቅዋ በሌለበት ከፍ ማለትም ዝቅ ማለትም ሀብትም ድህነትም ዋጋ የለው፣ ተቅዋ ሲኖር ነው። ነገር ግን ሰዎች በዱንያዊ መመዘኛ ሌሎችን እንዳይንቁ የሚያሳስብ መልእክት እንጂ ምንም ተቅዋ በሌለበት አቅመ ደካማ መሆኑ ደሃ መሆኑ ሰዎች ዘንድ አለመታሰቡ አለመታወሱ ከፍ ያለ ዋጋ ያስገኝልኛል ብሎ ሊያስብበት አይገባም። ይሄ አላህ ውሳኔ ነው። ልክ መርዘም ማጠር መወፈር መቅጠል የአላህ ስራ እንደሆነው በዚህ የተነሳ የራሱ ጥረት በሌለበት አጅር ያገኛል ማለት አይደለም። ቀጥሎ ያሉት መልእክቶች ይበልጥ ግልጽ ያደርጉልናል። قال الله تعالى ከፍ ያለው የላቀው አላህ እንዲህ ይላል واصبر نفسك واصبر ይላቸዋል ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አስታግስ ነፍሰከ ነፍስህን አስታግስ፣ ነፍስህን ያዝ። مع الذين يدعون ከነዚያ ከሚጠሩት ጋር ረበሁም ጌታቸውን ከሚጠሩ ጋር ራስህን ያዝ፣ ራስህን አቆይ። بالغداة والعشي በጧትም በማታም
ጠዋት ማታ ጌታቸውን የሚያወሱ ለጌታቸው የቀረቡ ሰዎች ጋር ራስህን አቅርብ። ዩሪዱነ ወጅሃሁ የሱን ፊት ከጅለው በኢኽላስ ይህንን የሚያደርጉ። ስለዚህ አቅመ ደካማ መሆናቸው አይደለም፣ አቅመ ደካማ ናቸው ሰዎች ዘንድ በሰዎች አይን መመዘኛ እዚህ ግባ የሚባሉ አይደሉም። ነገር ግን ጌታቸውን አስበው በጠዋት በማታ የሚያወሱ ከሆኑ ሰዎች ጋር ራስህን አስታግስ፣ ያዝ፣ ውሎህን ከነሱ ጋር አድርግ። ወላ ተዕዱ ዐይናክ አይኖችህ አይለፉ እንዳይተላለፉ ዐንሁም ከነሱ ለነሱ ቅርብ ነው። በዚህ ላይ የተጠቀሱት ደካማ ሙስሊሞች አህለ ሱፋ እና ዐማር ብኑ ያሲር እነ ሱሀይብ የመሳሰሉት ናቸው። ምስኪኖች ደካሞቹ ናቸው። ደረጃቸው በተቅዋ ተመዝኖ ነው። እንዲሁ በዱንያ መመዘኛ ደካማ መሆናቸው ብቻ አይደለም። ጌታቸውን አስበው ጧት ማታ የሚገዙ ሰዎች ዘንድ ቦታ የሌላቸው እንዲያውም ከቁረይሽ መኳንንቶች ቀደም ብሎ መካም ላይ ጭምር ምን ብለው ጠይቀዋል? እነዚህን ሰዎች እነዚህን ደካሞች ስም የሌላቸው የተዘነጉ ሰዎችን ዞር አድርግልን እና አናግረን ብቻ ብለውም ጠይቀው ነበር። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወሰነ አሰብ አድርገው ነበር። ማለት እነዚህ መኳንንቶች መያዝ ከነሱ አልፎ ህዝብ ለመያዝ ይጠቅማል በሚል እንጂ የተለየ ሀብታቸውን አስበው አይደለም። ሀብት ቢያስቡ ያ ሁሉ ነገር ባልደረሰባቸው ይታወቃል። ተሻጋሪ ፋይዳ ሊኖረው ይችላል በሚል የተወሰነ አሰብ አድርገው ነበር። ነገር ግን የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማሳሰቢያ በዚህ መልኩ ነው የመጣው። ነፍስህን ከነዚህ ጋር አድርግ፣ እነዚህን ኩራተኞች ከበርቴዎች እነሱን አስበህ እነዚህኞችን ጌታቸውን አስበው ልባቸውን አካላቸውን ሰብረው ጧት ማታ ጌታቸውን የሚያወሱትን ገሸሽ እንዳታደርጋቸው የሚል ማሳሰቢያ መጣ። عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال حارثة بن وهب تيزو الله يودد الله جونا انديها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان سماهون يقول انديستيلو ألا أخبركم النقراتهم من بأهل الجنة يجنة سوتشن مقلجاتهم متاوكاتهم كل ضعيف دكما هلو متضعف سوتش أقل لو يميت بوتاي ما يسدط لو أقسم على الله بالله لي بمل لا أبره مالت يميفلقون يسدأوال يميسدأو يهون برقتم يميسدأو يهون لو أقسم على الله بالله لي بمل لا أبره برقتم يمالبتن يمي مولالت يمي ستو يتمازنون يمي مولالت ነው ጌታው በዚህ ደረጃ ሰዎች ዘንድ ደካማ የሆኑ ከአላህ ዘንድ ከፍ ያለ ቦታ ያላቸው ሰዎች ናቸው። አላ اخبركم አልነግራችሁም ምን بأهل النار የእሳት ሰዎችን ሲፋቸው መገለጫቸውን كل عتل ልበ ደረቅ ሁሉ ነው ልቡ የደነደነ ጀዋዝ ንፉግ የሆነ ስግብግብ ንፉግ የሆነ ሙስተክቢሪን የሚኮራራ የሆነ ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ነው። በዚህ ላይ አላ أخبركم بأهل الجنة ألا أخبركم بأهل النار የሚሉት የጀነት ሰዎችን የእሳት ሰዎችን ልንገራችሁን ሲሉ ምንድነው የሚጠቁመው? بمعظمهم አብዛኞቹን ለማለት ነው። አብዛኛው እንዲህ አይነት ነው መገለጫ ለማለት እንጂ ጀነት የሚገቡት ሰዎች ዘንድ ቦታ የሌላቸው ዳዎቹ ደካሞቹ ብቻ ናቸው ለማለት አይደለም። ስንት ስልጣኑ ያላቸው ሀብቱ ያላቸው ስምና ዝና ያላቸው ግን ተቅዋ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ስንት ከሀብት የሌሉ ከስልጣኑም የሌሉ ከምንም የሌሉ ግን ጠማማ የሆኑ ዳዎች ይኖራሉ። ደህነታቸው ብቻውን ደካማነታቸው ብቻውን ከሰዎች አለመብላታቸው ብቻውን ጀነት ያስገባል ለማለት አይደለም። ነገር ግን በብዛት ስም ዝና ስልጣን ሀብት ሰዎችን ለጥፋት ሊገፋቸው ይችላል። ወደ አመጽ ይሄዳሉ። እያወቁ እጅ መስጠት አይፈልጉም። ከዛ ይልቅ ሰበር የሚለው ሰው ከስልጣኑም ዝቅ ሲል ስልጣን ላይ ነበረ እያስቸገረ ነበር። ስልጣኑን ሲያጣው ሰበር ይላል። እዛ ሳይደርስ ሲቀር ሰበር ይላል። ስልጣኑን ሲይዘው ግን ሰዎችን ሊያንገላታ ይችላል።
ሌሎችም መመዘኛዎች ላይ እጁ ጋር ሲኖሩ የሚፈተን ሰው ብዙ ነው፣ የመፈተን እድሉ ይጨምራል። ለዚያም ነው እነዚህ ፈታኝ የሆኑ ነገሮች ደሃው ላይ ሲገኙ የበለጠ አስጠያፊ የሚሆኑት። የደሃ ኩራተኛ ሐዲስ ላይ እንደተገለጸው እጅግ ጸያፍ የሆነ ጥፋት ነው። ሰበቦቹ በሚቀንሱ ጊዜ የሚፈጸም ወንጀልና የሚፈትኑ ሰበቦች ባሉበት ጊዜ የሚኖር ወንጀል ይለያያል። ወጣት የሆነ አጥፊና ሽማግሌ የሆነ አጥፊ ወንጀላቸው ይለያያል። የሁሉም ወንጀል ከመሆኑ ጋር ዝሙት ላይ ቢወድቁ ማለት ነው። ሽማግሌው ብዙ ነገር አልፏል። የወጣትነት ግለቱ ተኩሳቱ ቀንሷል። ትዳርን አሳልፏል። በህይወቱ ተሞክሮ የዚህን ጸያፍ ወንጀል አስከፊነት ያውቃል። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ በስተርጅና ዝሙት የሚፈጽም ሰውና በወጣትነት ግለት ተገፋፍቶ የሚፈጽም ሰው ወንጀላቸው አንድ አይደለም፣ ይለያያል። ሀብት ባለበት የሚኮራ ሰውና ምንም በሌለበት ከመሬት ተነስቶ የሚኮራ ሰው አንድ አይደለም፣ ይለያያል። እዛ ጋር ሰበብ አለ። ምንም ሰበብ በሌለበት እንደዚህ የኮራ ሰበቡ ሲኖር ደግሞ የበለጠ የከፋ ነው የሚሆነው። እና ወደዚሁ ስንመለስ በአብዛኛው እነዚህ ሰበቦች ሰዎችን ወደ ጥፋት የመውሰድ እድላቸው ስለሚጨምር ይህንን ለመጠቆም እንጂ የጀነት ሰዎች በሙሉ ضعيف متضعف የሆኑ ናቸው ብቻ ናቸው ለማለት አይደለም። ስለዚህ ሙዕظሙን የሚጠቁም ነው ይላሉ። والله اعلم الا اخبركم النግራችሁም ምን باهل الجنه የጀነት ጓዶችን አብዛኞቹን كل ضعيف متضعف ደካማ የሆኑ በማህበረሰቡ ዘንድ ይሄ ነው የሚባል ቦታ የሌላቸው ደካሞች متضعف ሰዎች ደካማ አድርገው የሚስሏቸው የሚይዟቸው لو اقسم على الله بالله ላይ ቢምል እንዲህ አይነቱ ከእንዲህ አይነቱ ውስጥ ምን አይነት ያጋጥማል? በሰው አይን ይሄ ነው የሚባል ቦታ የሌለው ጭብጥ የማይሞላ ነገር ግን በአላህ ላይ ቢምል ያለው ደረጃ በተቅዋው በኢማኑ ጥንካሬ የተነሳ لا أبره الله ቃሉን የሚሞላለት ይሆነ። ምሳሌ ብንወስድ አነስ ሰሐቢዩን ረሳሁት እርግጠኛ አልሆንኩም። ብቻ አንዷ ሰሐቢያ ጥርሷ ይሰበራል። ጥርስ ትሰብራለች ይላል። በኢስላም ጥርስ የሰበረ ጥርሱ ይሰበራል። መሰበር አለባት ሲባል እንዴት ብሎ እሱ አይሆንም ማለት የአላህ ሕግ ቂሳስ ነው ምን ታረጋዋለህ አሉት። ሰዎቹ ካሳ ሊሰጣቸው ፈቃደኛ አልሆኑም። ሌላ ምርጫ ምን ምርጫ አለ? ወላሂ ጥርሱ አይሰበርም አለ። የማለው በጌታው ላይ ባለው ሲቃ ነው እንጂ ሕጉን ሊጻረር አይደለም። ሕጉን ቢጻረር ሌላ ነገር ነው የሚከተለው። ምሎም አልቀረ ሰዎቹ እንደገና ተደራደሩ፣ ተስማሙ፣ ይቅርታ አደረጉ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሰዎች ሲምሉ አላህ በሆነ መንገድ ወይ ሌሎችን ልባቸውን አራርቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ጌታዬማ አያዋርደኝም እንደዚህ ያሳካልኛል ብሎ ሊምል ይችላል። ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ የተተርጦ ባግዳድን እንዳልነበረች አድርጎ አፍሶ ከሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሙስሊሞችን ጨርሶ እርጥብ ከደረቅ ሁሉን እየበላ እየገሰገሰ ሲመጣ ደማስቆና አካባቢ ያሉ ሙስሊሞች የሚይዙት የሚጨብጡት ጠፋቸው። በጣም ደነገጡ። በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ሰራዊቱን አነቃቅተው ሰብስበው ብዙ ልፋት ነው ያደረጉት። በዚህ ሁኔታ ላይ ሰራዊቱን ሰብስበው ምን ያደረጉ? ከባድ ቅስቀሳ ነበር ያደረጉት። ወላሂ እናሸንፋለን አሉ እየደጋገሙ ኢንሻአላህ በል ይሏቸዋል። ኢንሻአላህ ተሕቂቀን ላ ተዕሊቀን ይላሉ። ለማረጋገጥ ነው ኢንሻአላህ እምለው፣ ለማንጠልጠል ምናልባት ሊሳካ ይችላል፣ ኢንሻአላህ ልናሸንፍ እንችላለን ለማለት አይደለም። ወላሂ እናሸንፋለን እየደጋገሙ ከዚያ በኋላ ዞር ብለው ምን አሉ? ገና ሳይወጡ የድልን ጣዕም እንዲያጣጥሙት አደረጓቸው አሉ። ሞራላቸው ተነሳሳ። ከጦር መሳሪያ በላይ ዋጋ አለው የልብ መነሳሳት ሞራል። ከዚያ በኋላ ተዘጋጅተው ተታርን እንዳይነሳ አድርገው ነበር የደቆሱት። ከዚያ በኋላ እና ሰዎች ሊምሉ ይችላሉ። በምን የተነሳ? ጌታቸው ላይ ባላቸው ሲቃ ጥንካሬ የተነሳ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርጋቸዋል? ቢምሉበት እንኳን ቃላቸውን የሚሞላላቸው ነገር ግን በሰው አይን ይሄ ነው የሚባል ቦታ የሌላቸው ስንት ደካሞች አሉ። ይሄ የሚነገረን ለምንድን ነው? አንድ ራሳችንን ሰበር እንድናደርግ ለኢማን ቦታ እንድንሰጥ። እነዚህ ሰዎች ከፍ ያሉት በልብሳቸው አይደለም፣
በስልጣናቸው አይደለም ስም የላቸው ቦታ የላቸው መኖራቸው የማይታወሱ ናቸው ከፍ የሚያደርጋቸው ኢማናቸው ነው ለኢማን ዋጋ እንድንሰጥ መጠቆም ነው የተፈለገው ሁለተኛ መመዘኛችንን እንድናስተካክል ነው ሁለት ሰዎች አንዱ ማህበረሰቡ ዘንድ የተለየ ቦታ ያለው ሌላ ሰፈሩ ላይ መኖር እንኳን የማይታወስ የሆነ ሰው እነዚህ ቢገጥሙን የሚኖርና አቀራረብ ምን ይመስላል ሌላው ቀርቶ ካፊር እንኳን ዛሬ ራሳችንን የምንታዘብበት ነው እዚህ ገባ የማይባል ሙስሊም ገና ሙስሊምነቱን የምናውቀው ሰላምታ እንዳይሰጠው ካፊር ጓደኛው ፊት አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ብሎ ላለመመለስ ገና ፊቱን የሚያዘሩ ሰው እኮ አለ ለኢንተርቪው ለተለያዩ ጉዳይ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ንግግር ሲያደርግ አላህ የሚለውን ቃል ለማውጣት የሚሳቀቅ ስንት አለ እንዲህ አይነቱ ልቡ የተሸነፈ ሰው አእምሮ የተሸነፈ ሰው ስልጣን ላይ ቢወጣ እንኳን የሙስሊሙን እሮሮ ማስታገስ የሚችል ለሙስሊም ለወገኖች የሚቆም አይደለም እንዲያውም የበለጠ አደላህ እንዳይባል ብዙ ሊጎዳ ይችላል መንፈሱ ጠንካራ የሆነ ሰው ያስፈልጋል ሰላምታ እንኳን የሚሸማቀቅ ገና ሰላም አለይኩም እንዳትሉት ሃይ የሚላል ቶሎ ቀርሞ እና መመዘኛችን ተቅዋ መሆን እንዳለበት ደከም ያሉ ማህበረሰቡ ዘንድ ብዙ ትኩረት የማይሰጣቸውን ሰዎች አላህ ዘንድ ከኔ የበለጠ ቦታ ሊኖረው ይችላል እኮ ብሎ ማሰብ ከፍ ያለ ቦታ ሊሆን ይሄን ማስለቀስ መበደል ከጌታ ጋር ከአላህ ጋር መጣላት ይሆናል ብሎ ሊፈራ ይገባዋል አንድ ሰው እንዲህ አይነት ሰዎችን እሺ ሌላኛው የተጠቀሰው አላ እخبركم አልነግራችሁም ምን بأهل النار የእሳት ሰዎችን كل عتل عتل ልበ ደረቅ የሆነ ልቡ የደነደነ ወዕዝ የማይገባው ተግሳጽ የማይመልሰው የማይደነግጥ አላህን ፍራ የማይመልሰው ምንም የማይመስለው ጀዋብ ንፉግ ስግብግብ የሆነ ይሰበስባል አብሮት ቀብሩ የማይገባ ነገር ለሚገባው ቦታ ላይ እንኳን ለማውጣት ንፉግ የሆነ ሰው ሙስተክቢር ኩራተኛ የሆነ ሰው ኩራትና ኢማን አብረው የሚሄዱ አይደሉም ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ ነው ከዛ ትንሽ የቃላት መፍቻ ያደረጉ العطل عطل مالت الغليظ لب درك الجافي يدرك عن المواعظ كتكساس يراك وين ጨካኝ የሆነ ማለት ነው غليظ عطل ጨካኝ የሆነ والجواظ جواظ مالت بفتح الجيم جاء بلد وتشديد الواو جواظ وبالضاء المعجمة نتبه يتدرجبات وهو الجموع سبسابي بايلኛ እየተስገበገበ የሚሰበስብ المنوع ነገር ግን ንፉግ ከልካይ የሆነ وقيل በሌላም በኩል የተረጎሙት አሉ قيل ከተባለ ምን ማለት ነው ደከም ያለ ነው በዚህ መልኩ የገለጹት አሉ ይሄ صيغه التمريض ይባላል ደከማ ይሄ ሌላም የተገለጸ አለ እንዲሁ ማወቁ የማይከፋ ዋናው ይሄ ነው ትርጉሙ وقيل ተብሏልም الضخم ግዙፍ የሆነ ሰው በአካሉ المختال ኩሩ የሆነ في مشيته ባካሄዱ ላይ ግዙፍነቱ ምንድነው የሱ ወንጀል ነው ወይ አይ ለዱንያ ያለውን ጉጉነቱ በዛ የተነሳ መጋገቡ የተለየ በመሆኑ ራሱን በመገንባት ላይ ያተኮረ መሆኑ ይሄን ለመጠቆም ካልሆነ በስተቀር አካል ደቀቀ ገዘፈ በራሱ ምንም ማለት አይሆንም وقيل አሁንም ተብሏል ያሉ አሉ القصير አጭር የሆነ البطين بطين ማለት ሆዱ ግዙፍ የሆነ عظيم البطن ይሄም አሁንም እንዳልኳችሁ ለሆዱ ለዱንያ ያለው ስግብግብነትን ጠቁሙ እንደዚህ አይነት ግዴለሽ ዱንያውን ብቻ የሚያሳድ ይሄን ጠቋሚ አመላካች ከሆነ ለማለት ካልሆነ በስተቀር አካላዊ የሆነ ቁመና ወይም ገጽታ ተክለ ሰውነት ለውግዘትም ለውዳሴም ሊውል አይችልም የተቋም መመዘኛ ስላልሆነ ኢነ አክረመኩም ዐንደላህ አትቃኩም እሺ ከሐዲሱ ምን እንወስዳለን ደካማ የሆኑ ሰዎችን ትኩረት መስጠት ምናልባት በላ የሚመጣብን በደካሞች ማልቀስ ሊሆን ይችላል ምናልባት ጠብታ ዝናብ ረህማ የምናገኘው በደካሞች ሰበብ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ታሳቢ ማድረግ ደካሞችን ታሳቢ ማድረግ ማስታወስ እንደሚገባ እንወስዳለን ሌላ ከጭካኔ ከስስት ከንፉግነት ከኩራት መራቅ እንደሚገባ ይሄ የእሳት ሰዎች ባህሪ እንደሆነ
ጥቆማ እናገኛለን። ተዋዱዕ መተናነስ፣ ራስን ዝቅ ማድረግ፣ ሰበር ማለት፣ ለሙስሊሞች ከንፈን ዝቅ ማድረግ ያለውን ዋጋ ይህ የጀነት ሰዎች የአማኞች መገለጫ እንደሆነ እንወስዳለን። በአላህ መንገድ ላይ ለተቅዋ ሲል በሚያንጸባርቀው ተዋዱዕ ላይ ሰዎች ቢንቁት ዝቅ ቢያደርጉት ሰው አዛ እንዲህ አይነቱን አዛ መሸከም እንዳለበት፣ በተቃራኒ ሰዎች እንዲህ አይነቱ ሰዎች ዱዓ እንዳያደርጉባቸው ሊፈሩ፣ እንዳይረግሟቸው፣ እንዳያለቅሱባቸው ሊሰጉ ይገባል። በደካሞች ለቅሶ ላይ መሳለቅ ራስን ለአደጋ ማጋለጥ ነው የሚሆነው። ዱንያ አኺራ ሊያጠፋ ይችላል። ሌላ እዚሁ ላይ አብሮ በግልጽ የምንወስደው ነገር ሰው በውጫዊ ገጽታው እንደማይለካ እንወስዳለን፣ በጥሩም ይሁን በመጥፎ። وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال الله يدد الله جونا عنده بلوال مر رجل عند سوالفة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبياتين كساتشو زند كساتشو أتقب علفة فقال لرجل ملك تنيو بزيه نزيلا عند سو اندهالو عنده ساتشو زند ينبرسو جالس تقمتو ينبرسو ما رأيك في هذا بزي لا يمندنه هالسابه سلزيه من تلالا قالوا فقال رجل من أشراف الناس على أبراجي تقمت أوسو إيه سويه كما كان أنت كتكبر سويت وسطنه هذا والله إيه بأ الله ونبن حري يتقبانه إن خطب بياج أن ينكح ليدروت يتقبانه يستفالجون وإن شفع ሽማግሌ ሆኖ በሆነ ጉዳይ ላይ ቢያማልድ አዩ ሸፈዓ ለዛ ነው የሚለው እናንተ ጋር እሺ መልጃው ተቀባይነት ይኖረዋል። ሊያማልድ ቢያደርግ ቢሞክር ቢንቀሳቀስ መልጃው ሽምግልናው እንግዲህ አንተ መጥተህማ አልመልሰህም ነው የሚሉት። فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ዝም አሉ። ثم مر رجل آخر ከዚያም كافتا بوهلا ليلا سوالفا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نما برواچو لتقمط او سو اندي حالوت ما رأيك في هذا بزيه سلا مندنو حسابه حالوت فقال يا رسول الله يا الله ملكتنيا هوي هذا إيه رجل من فقراء المسلمين كدها مسلموچ هونه سو هذا حري إيه تجبانو إن خطب بياج بيطيق ألا ينكح ሊድሩት ላይድሩት የተገባ ነው፣ አይሰጡትም። ፊት የሚነሳው ነው። ወኢን ሸፈዐ ሽማግሌ ለመሆን ቢሞክር በሆነ ጉዳይ ላይ እርቅ ሊያወርድ ሊያማልድ ቢሞክር አላ ይሸፈዐ መልጃው ተቀባይነት የማይኖርበት እድል ከፍ ያለ ነው። ወኢን ቃለ ወኢን ተከለመ ቢናገር አላ ይስመዐ ሊቀውሊሂ ለንግግሩ ሊሰሙት የማይገባ አይነት ሰው ነው፣ የሚሰማው የለም። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ እንዲህ አሉ هذا ይሄኛው አሉ ይሄ ናቃችሁት ኸይሩን ይሄ ሰዎች ዘንድ ዝቅ ተደርጎ የሚታየው ኸይሩን የበለጠ ነው من ملء الارض مثل هذا ከዚያ ሰዎች ከፍ አድርገው ከሚመለከቱት ዱንያን ዓለምን ከሚሞላ ሁሉ ይሄ አንድ ብቻውን የበለጠ ነው። ይሄ ምስኪኑ ደካማው ከአላህ ዘንድ የበለጠ ነው። ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ነው። ቀውሉሁ ሐሪዩን የሚል ቃል አሳለፈን። ሁወ ቢፈትሒ ልሓእ ሓ ብለን ወከስሪ ራእ ሐሪ ወተሽዲድ ልያእ ሐሪዩን አይ ሐቂቁን የተገባ ነው። ጀዲሩን ቀሚኑን እነዚህ ቃላት ብዙ ቦታ ያጋጥሙናል። የተገባ ነው። ወቀውሉሁ ሸፈዐ ቢፈትሒ ልፋእ በፈትሐ አድርገን ነው የምናነበው አለ። طيب እዚህም ላይ ደካማ ሆነው በሰዎች አይን ቦታ የሌላቸው የተናቁ ቢናገሩ ንግግራቸው ተሰሚነት የሌለው ሊያስታርቁ ቢሞክሩ አማላጅ ሊሆኑ ቢሞክሩ ዋጋ የሌላቸው ለትዳር ቢጠይቁ ለማጨት ቢሞክሩ ምናልባት እንደ ድፍረት የሚቆጠርባቸው ስንት ሰዎች አሉ። ከአላህ ዘንድ ግን ከፍ ያለ ቦታ ያላቸው። በተቃራኒው ዝምድናቸው የሆነ ጉዳይ ኖሯቸው ቢመጡ እንዴት ትመጣለህ አንተን ይመጣል ነበር እንዴ የሚባሉ ሰዎች በተለየ ቦታ የሚሰጧቸው ትልቅ ቦታ የሚሰጧቸው
አንተ ከመጣህ ይሄን እንኳን አልቀበልም ነበር አንተ ከመጣህ ግን ምን አደርጋለሁ አንተ ሆንክብኝ የሚባሉ በተለየ ዋጋ የሚሰጡ ነገር ግን በኢማን መመዘኛ የቀለሉ ስንት ሰዎች አሉ። እነዚህን ሐዲሶች ስንሰማ መመዘኛችንን ነዝራችንን እንድንቀይር ነው የሚያስታውሰን። ሰዎች እንዴት ነው የምንመለከተው? መለኪያችን ምንድነው? ከፍ አድርገን የምናስባቸው ዝቅ አድርገን የምናስባቸው በምን መመዘኛ ነው? ስንት ዋጋ የማንሰጣቸው ሰዎች አሉ። ስንት ቦታ የማይገባቸው ግን ከፍ አድርገን የምንመለከታቸው አሉ። ስለዚህ ተፋضል ያለው በሰዎች መካከል በተቅዋ ነው። ኢነ አክረመኩም ዒንደላህ አትቃኩም። ይሄ ነው መመዘኛ መሆን ያለበት። ሀብት አይደለም፣ ስልጣን አይደለም፣ አለባበስ አይደለም፣ መልክ፣ ውበት፣ ቁመት አይደለም። ስለዚህ መመዘኛችንን እንድንቀይር እንድናስተካክል የሚያስታውስ መልእክት አለ ማለት ነው። ወላሁ አዕለም። እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ ከማለፋችን በፊት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን በምሳሌነት የተነሱት ሁለት ሰዎችን በተመለከተ አንደኛው ዋጋው ምን ያህል የቀለለ እንደሆነ ነው የጠቆሙን። ከእንዲህ አይነቱ ዱንያን ከሞላ የዚህ አምሳያ ይልቅ አንድ ይሄኛው የተሻለ ነው ብለው የተናገሩት። ሰዎችን በዚህ መልኩ በማያስደስታቸው መልኩ መናገር ሐሜት አይሆንም ወይ ከተባለ ሸራቸው የከፋ ከሆነ በሸር የሚታወቁ ከሆነ ሰዎች እንዲጠነቀቁ በዛ መልኩ መናገር ስለሚቻል ከዛ ውስጥ የሚገባ ነው የሚሆነው። ወደፊት ራሱን ችሎ ይመጣል። ሌላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ የጠቆሙት ነገር ምንድነው? በጋብቻ ላይ በትዳር ላይ አላህን ፈሪ ደጋግ ሰዎችን መምረጥ እንደሚገባ ሷሊህ የሆኑ ወንዶችን ወይም ሴቶችን ለትዳር መምረጥ እንደሚገባ ጥቆማለው ውስጡ። ሌላ በሰዎች መካከል የተንሰራፋ ዑርፍ ልማድ ሳይሆን ሸሪዓ ነው መመዘኛ መሆን ያለበት ለነገሮች። ሸሪዓን የሚጻረር ዑርፍ ዋጋ የለው። ይህን የሚጠቁም መልእክት እናገኛለን። ወደ ቀጣዩ ሐዲስ ስናልፍ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنبياتنا يزون ديه بلوالا أبو سعيد الخدري احتجت الجنة والنار جنة الناسات احتجت تماكدوا تكراكروا فقالت النار أسات النهالج قال في الجبارون قلبتنيوش حيلنيوش نيوستني يالوت تلالج أسات والمتكبرون كراتنيوش وقالت الجنة جنة دمو على الجار في ضعفاء الناس كسوج دكاموچو اني زندناچو ومساكينهم دكاموچو مسكينوچو فقضى الله بينهما الله بمكاكلاچو فرد انك الجنة انت جنة نشي رحمتي اذنتي نش جنة ارحم بك من اشاء يمشون አዝንበታለሁ እዝነቴ የሚንጸባረቅብሽ ነሽ። وانك النار አንቺ ደግሞ እሳት عذابي መቅጫዬ ነሽ ቅጣቴ ነሽ። وعذب بك ባንቺ ቀጣለሁ من اشاء የምሻውን ولكليكما ለሁለታችሁም علي ملؤها መምላቱ በኔ ላይ ነው ያለው ሞላችኋለሁ። رواه مسلم የዘገቡት ሐዲስ ነው። በዚህም ላይ መጠቆም የተፈለገው የጀነት ሰዎች መታወቂያ የጀሃነም ሰዎች መታወቂያ ሲፋት መገለጫቸው ተጠቁሟል። ስለዚህ ከጀሃነም ሰዎች ባህሪ እንድንርቅ ነው። አልጀባሩን ጉልበት ኖረኝ ብለው ስንቶች ሰዎችን የሚያንገላቱ የሚያስተቃዩ የሚጎዱ ኃይለኞች፣ አልሙተከቢሩን ኩራተኞች እነዚህ የጀሃነም ሰዎች ናቸው። ከነሱ መታወቂያ ሲፋ መራቅ እንደሚገባ አማኝ የሆነ ሰው ሰዎችን ስለ ኩራት ስለ እንዲህ አይነት ኃይለኝነት ሲነሳ አርቀን አንመልከት። በቅርብ ራሳችንን መታዘብ አለብን። ባህሪ ከሰዎች ጋር ያለኝ ተዓሙል ምን ይመስላል? በምን መልኩ ነው ሰዎችን የምቀርበው? ያለውና የሌለው፣ ስም ያለውና ስም የሌለው፣ ዓሊምና ጃሂል፣ ባለስልጣንና ተራንሰው ያለኝ አቀራረብ ምን ይመስላል? ራሳችንን መታዘብ አለብን። አርቀን የሆኑ ሰዎች ባህሪ አድርገን መሳል የለብንም። ያለብንን ክፍተት መገምገም ያስፈልጋል። ጀነት ውስጥ ደግሞ ያሉት
ضعفاء ደካሞች ናቸው መሳኪን ናቸው ይሄ ቀደም እንዳሳለፍነው ሙዕዘሙ በዚህ መልኩ ለማለት እንጂ ደካማ ያልሆኑ ስልጣን ላይ የነበሩ ነገር ግን ተቅዋ የሰበራቸው ስንት ታላላቆች አልፈዋል ይኖራሉ ስለዚህ ሁለቱ ተሟገቱ ጀነት የሞገተችበትን ተመልከቱ ምንድነው እኔ ጋር ነው ያሉት ደካሞች ምስኪኖቹ እኔ ጋር ነው ያሉት ይሄ እንደ ክርክር ጥሩ ነጥብ ሆኖ ነው እየተጠቀሰ ያለው እኔ ጋር ያሉት ግን እነዚህ ናቸው ማለት ያላቸው ፈضል ዋጋ ከፍ ያለ እንደሆነ የሚያመላክት ጥቆማ አለ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ይሄ ተቅዋ ሲኖር ነው ዋጋ የሚኖረው والله اعلم እሺ وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كالله ملكتن يزو ابو هريره باستلالفوت نبي صلى الله عليه وسلم يبلغ انه لا ياتي انه يمطال برغتم الرجل السمين وفرام يهون سو جسما معناته العظيم ትልቅ የሆነ ሰው قدرا ልኩ ማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ቦታ يوم القيامه በቂያማ ቀን ይመጣል لا يزن عند الله ዘንድ የማይመዝን ሆኖ جناح بعوضة የትንኝ ክንፍ ታክል የማይመዝን ሆኖ ይመጣል ዱንያ ላይ ሰሚን ነው ሲባል ምንድነው የተፈለገው በዱንያ የደላው ነው የተመቸው ነው አኺራው የሚያስጨንቀው አልነበረ ለማለት ነው ይሄን ለመጠቆም ነው የተፈለገው እንጂ አላህን የሚፈራ ሆኖ እንዲህ አይነት ነገሮችን ስናነሳ ዝም ብለን በግርድፉ በጥሬው ወስደን ሰዎችን ለማንቋሸሽ የምናነሳቸው አይደለም ከተቅዋ የተራቆተ አህም ገርቡ እንዳለ ዱንያ የሆነ ሰው ለማለት ነው የተፈለገው العظيم قدرا ዱንያ ላይ ሰዎች ዘንድ ደረጃው ከፍ ያለ የሆነ ቦታ የሚሰጡት የነበረ ሰው ነው يوم القيامة يمتى لا يزن عند الله جناح بعوضة يتنني كم فتاكل ما يمزن هنا يمتى سوّش راسك يمزنان ማለት ነው አዎ የሚጠቁሙ ሐዲሶች አሉ በአንድ ወቅት ሰሃቦች በተሰበሰቡበት አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ተቀምጠው ሳለ እግራቸው ነፋስ ወዘወዘው ቀጫጫ ነበሩ ሳቡ ሰሃቦች ነገር ግን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ የምታያቸው እግሮች ነገ የውመል ቂያማ ከኡሁድ ተራራ የበለጠ ይመዝናሉ ብሎ ተናገሩ ይሄ ስራ ብቻ ሳይሆን ሰዎቹ ራሳቸው እንደ ተቅዋቸው እንደሚመዘኑ ያመለክታል ማለት ነው والله اعلم ብቻ የሰው ልጅ ቂማው ተቅዋው ነው አላህን መፍራቱ ነው እንጂ ሌላ ዱንያዊ መለኪያዎች አይደለም وعنه አሁንም ከአቡ ሁረይራ ተይዞ ان امراه سوداء አንዲት ጥቁር ሴት كانت تقوم المسجد مسجدን ታጸዳ ነበር አው ሻበን ወይም የሆነ ወጣት አቡ ሁረይራ አይደለም የተጠራጠሩት ኋላ ላይ የዘገበ ሰው ተጠራጥሮ ነው የትኛው ቃል እንደተባለ እርግጠኛ አልሆነም ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني አጧት ወይም አጡት فسأل عنها أو عنه ስለ እሷ ወይም ስለ እሱ ጠየቁ ምን ሆኖ ጠፋ ምን ሆና ጠፋች فقالوا مات موتكو بلو نغرواچو قال افلا كنتم اذنتموني ታዲያ ላሳውቃችሁም ነበርና ቀርብሏቸው ነው فكأنهم صغروا امرها ነገሯን ዝቅ አድርገው ችላ ብለው በዛ የተነሳ ያልነገሯቸው መሰላቸውና ቀራላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቡት ስም እንኳን አልተጠቀሰም አንዲት ጥቁር ሴት ወይም አንድ ጥቁር ሰው ማህበረሰቡ ዘንድ ርዕሳችንን እናስታውስ መጨረሻው ቃል ምንድነው فضل ضعافة المسلمين والفقراء كذا والخاملين ايه ነው የሚባል ስም መኖር እንኳን የማይታወቅ በዙሪያችን ስም ተሰዋል እና እንዲህ አይነት መኖሯን እንኳን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ያክል ቦታ ሰጥተው ትኩረት ሰጥተዋል የታለች ብለው ጠየቁ አው አምረሁ ወይም የሱን ጉዳይ ዝቅ አድርገው የተመለከቱ መስሏቸው فقال دلوني على قبره قبرنا ملائكتኛል فدلوه አመላከቷቸው قبرን فصلى عليه قبر ላይ ሄደው ሰገዱ قبر ላይ ቆሙ ለማለት አይደለም ያው قبر ላይ صلاه الجنازه ሰገዱ ثم قال كذيام قالوا ان هذه القبور እነዚህ መቃብሮች مملوءه ظلمه على اهلها በውስጣቸው በተቀበሩት ላይ በጨለማ የተሞሉ ናቸው
وإن الله تعالى كف يالو الله دقمو ينورها يا براتان برهان يا لبساتان برهان ستاتان لهم للنسو بصلاتي عليهم أني بالنسو لا بمسجدي متفق عليه بخاري ومسلم تسمع من الزقبان قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف تقم أي تكنس تزدالج لو عندك هنا دقمو هي عند تقول سيت ملون وسدنا سو يولك هنا دقمو يقم يهون على معنى تقم سيون يقم والقمامة قمامة من قال سالفن እሺ ተقሙ የሚለው ለማብራራት ነው ያነሱት ይሄን والقمامة قمامة ማለት الكناس የሚጸዳ ቆሻሻ ማለት ነው آذنتموني أفلا آذنتموني بمد الهمزة آذنتموني أي أعلمتموني ለምን አላሳወቃችሁኝ ማለታቸው ነው እሺ ከዚህ ሐዲስም የምንወስዳቸው ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች አሉ ዋናውና ቀዳሚው ነጥብ ርዕሳችን ጋር የሚያያዘው ማህበረሰቡ ዘንድ ከነመኖራቸው የሚዘነጉ የማይታወሱ ደካማ ሰዎች ከአላህ ዘንድ ቦታ ያላቸው ስንቶች ይኖራሉ ቦታ ያላቸው ሰዎች ኢማሞች ባለስልጣናት የሙስሊም መሪዎች እንዲህ አይነት ሰዎችን ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁኔታ ትምህርት እንወስዳለን የእሳቸውን ጉጉት ለህዝባቸው የነበራቸውን ተቆርቋሪነት እነሱ መጠየቃቸው ከሌት ገባ ብለው ይጠይቁ ነበር ከሰው መሃል ነጥለው ከዚህ በፊት አሳልፈናል ያ ከዕብ ኢብኑ ማሊክ ከዛ ሁሉ ሰው መሃል ነጥለው ከዕብ የታለ ብለው ነው የጠየቁት ከዕብ ኢብኑ ማሊክ የታለ ሌሎችም ጋር ይጠይቃሉ ሌላ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተናነሳቸው እንዲህ አይነት ህዝቡ ዘንድ ቦታ እንኳን የሌላቸው ሰዎች አስተውሰው ይጠይቃሉ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ቀብር ጋር ሄደው ሰግደው ሶላተል ጀናዛ ይሄን የሚያደርጋለው ዛሬ በተለይ ቦታ የሚሰጣቸው ሰዎች እዚህ ግባ ለማይባሉ ምስኪኖች ትኩረት ሰጥተው ሶላተል ጀናዛ ቢያልፋቸው ቦታው ላይ ሄደው ሊሰግዱ ይችላሉ ከቁም ነገር ይቆጥሩታል የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈጻጸምና የኛን ሁኔታ ማየት ነው ሌላ በተለይ በተቅዋ የሚታወቁ የኸይር ሰዎች ሶላተል ጀናዛ ላይ መገኘታቸው ያለውን ፈድል እንረዳለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ያሉት እነዚህ በጨለማ የተሞሉ ቀብሮች በኔ ሶላት ሰበብ አላህ ኑር ያለብሳቸዋል ኑር ይሰጣቸዋል ብለው የተናገሩት ለተቅዋ የቀረቡ ሰዎች የተሻለ ቦታ የሚኖራቸው ሰዎች ሶላተል ጀናዛ ላይ እንዲጣሉ እንዲገኙ በተሻለ ማድረጋችን ኸይር ነው የበለጠ የተሻለ ሰው የሚገኝበት ቦታ ላይ ሶላቱ የሚሰገድበት ልናደርገው እንችላለን ወይ እንዲገኙ ልናስታውሰን እንችላለን ማለት ነው ሌላ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያለውን በረካ ዋጋውን እንረዳለን ሰዎችን መናቅ ዝቅ አድርጎ ችላ ማለት እንደማይገባም ከሐዲስ እንወስዳለን ማለት ነው እዚህ ላይ ይበቃናል سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب